پیاری بیوی چہیتی بیوی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہت ہی دور اندیش، بہت ہی قابل، صاحب صلاحیت اور بہت ہی وجیح اور بڑی ہی علم والی خاتون تھی، ان کے بارے میں بات کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیارے رسول کی بیوی ہے، یہ نبوت کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے. ہجرت سے تقریباً 8 سال پہلے، 9 سال پہلے کی پیدائش ہوتی ہے. ابو صدیق رضی اللہ عنہ جو امت کے اندر نبی کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے. نبی کے بعد اگر کوئی انسان ہے جس کا سب سے اونچا مرتبہ ہے، سب سے اونچے مناقب ہے، سب سے اونچے فضائل ہے، تو ابو صدیق ہے. ابو صدیق وہی ہے جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والوں میں سے ہے، سب سے پہلے نبی کی بات تسلیم کرنے والے ہیں. جب بھی نبی کی زبان سے سنا تھا کہ میرے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تھا، اللہ کا فرشتہ آیا تھا، بتایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ نبی بنایا گیا ہوں، فوراً انہوں نے تسلیم کیا تھا اور اس بات کو قبول کیا تھا. یہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ ہے. یہ انہی کی رخت جگر ہے، انہی کی بیٹی ہے حضرت عائشہ، جن کی ماں کا نام ام رومان ہے. ام رومان ان کی ماں کا نام ہے، باپ کا نام ابو صدیق ہے. یہ چھوٹی تھی لیکن چھوٹ بنے میں ہی بہت ذہین تھی. آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے، چھپنے سمجھ آتا ہے کہ آدمی کیسا ہوگا. جب آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی چال ڈھال سے، اس کی نقل و حرکت سے، ان کی بول چال سمجھ آ جاتا ہے یہ بچہ آگے چل کیسا ہوگا. بچپن سے ہم ان کی بات، ان کی حالت پڑھیں گے اور وہ بچپن سے یہ بات اندازہ ہو رہا تھا، یہ بات سامنے آ رہی تھی. یہ عورت جو ہوگی، یہ لڑکی جو ہوگی، بہت ذہین اور فقیر ہوگی. ایسے کئی واقعات ملتے ہیں تھے. جب ان کا نبی سے نکاح ہو گیا تھا، چھوٹی تھی، سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. نبی نکاح کے بعد بھی، نبی نکاح کے بعد، نبی کے گھر آنے کے بعد بھی، نبی کے گھر میں ان کی جب وہ اپنی سہیلیت کھیل رہی تھی، بچی تھی. بچی کوئی بھی ہوتی ہے، وہ چاہے عقل مند ہو یا ذہین ہو، جیسی بھی ہو، بچیاں کھیلنے کی عادی ہوتی ہے. کچھ عمر ہوتی ہے جو کھیلنے کی مروا کرتی ہے. وہ چھوٹی تھی، نبی کی گھر کے اندر بھی شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، جھولے جھولا کرتی تھی. محلے کی لڑکیاں، چھوٹی بچیاں آتی تھیں، ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. ایک مرتبہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. چنانچہ جب آپ کو اور بچیاں دیکھتی ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں. آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سی گڑیاں ہیں اور کھلونے ہیں. اس میں ایک گھوڑا بھی تھا، جس گھوڑے کا نام پر تھا. کہ اے عائشہ، یہ گھوڑا، اس کو پر یہ کیا ہے؟ گھوڑا پر تو نہیں ہوتا ہے. میں نے تم دیکھ رہی ہو تمہارے پاس جو گھوڑا ہے پر ہے، جو پنکھ ہے. کہا حضور کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا قرآن میں سلیمان کا واقعہ نہیں ہے؟ سلیمان کا جو گھوڑا تھا وہ جو پر ہوا کرتا ہے. یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹ پنے کے باوجود ان کے اندر قرآن کا علم تھا، دین کا علم تھا، جن کا سمجھتا. قرآن سے فوراً جواب دیتی ہے. یہ معاملہ کتنی ذہین بھی تھی، کتنی ہر جواب سے معلوم ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا چھوٹے سے ان کے چہرے سے، ان کے چال ڈھال سے معلوم ہوتی بہت ذہین عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیوی حضرت خدیجہ جو بہت چہیتی بیوی تھی، بہت پیاری بیوی تھی، ان کے خدمات بے شمار ہیں. اس بات میں محدثین کے اندر، فقہاء کے اندر مفسرین میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ افضل ہے یا حضرت عائشہ افضل ہے. دونوں میں اختلاف ہے. جناب خدیجہ کے بھی اونچا مقام مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ کا امام ملک تھا. جب آپ کے ہاں کچھ جانور جمع ہوتا تھا جو تحفے بھیجنے والی آتی تھی، کہتے کہ اے میری بیویوں جو تحفہ بھیجنا ہو تو خدیجہ کی سہیلیوں سے سوال کرنا. پہلے خدیجہ سہیلیوں کو بھیجنا تو پھر آپ کو بھیجنا. اتنا پیار تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ بیویوں پہ رشک نہیں آیا جتنا رشک آپ کی مردہ بیوی خدیجہ پہ آیا ہے.
تو میں کہہ رہا تھا خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ بہت پریشان تھے، بہت غمزدہ تھے، آپ زخم سے چور تھے۔ اس بات کو مکی مدینے کی عورتوں نے، مکے کی عورتوں نے محسوس کیا۔ چنانچہ کئی عورتیں آئی، کہا حضرت اب شادی کر لیجیے۔ چنانچہ کہا کسے شادی کروں؟ کہا دو عورت ہے، ایک عورت باکرہ ہے، ایک عورت بیوہ ہے۔ باکرہ مطلب ایک کنواری عورت ہے، ایک جو ہے شادی شدہ ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ عورت ہے۔ کہا کون عورت ہے؟ کہا ایک سودا بنت زمعہ ہے جو بیوہ عورت ہے، دوسری حضرت عائشہ ہے جو تو صدیق کی بیٹی ہے، یہ جو ہے کنواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معلوم تو کر لو، کیا وہ تیار تو ہیں؟ کہ تیار معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کر دی۔ بتانا چاہتا ہوں یہ عائشہ کی شادی نبی سے ہوئی تھی، اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 3 مرتبہ جبرائیل امین آئے تھے، ایک ریشم کے کپڑے میں، شاندار کپڑے کے اندر ایک ایک پک سے دے کر کے فوٹو لے کے آئے تھے۔ کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے آپ فرماتے ہیں میں نے دکھاؤ کون سا ہے؟ میں نے دیکھا اس میں عائشہ کا چہرہ تھا۔ میں نے کہا اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ضرور میری بیوی ہوگی۔ دوسری بار آتے ہیں پھر وہی دکھاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں اگر میرے اللہ کی مرضی رہی ضرور یہ میری بیوی ہوگی۔ تیسری مرتبہ آتی ہیں جبرائیل آتے ہیں دکھاتے ہیں کیا یہ آپ ریشمی کپڑے کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عائشہ کا فوٹو تھا۔ کہا یہ اللہ کی مرضی اگر ہوئی ضرور میری بیوی ہوگی، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ وہ ہے جس کو آپ کی بیوی اللہ نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجا تھا، آپ کہا تھا نبی سے کہہ دو کہ اے محمد یہ تمہاری بیوی بننے والی ہے۔ یہ عائشہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، جس کی انتخاب نبی کی بیوی کی حیثیت سے اللہ نے کیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرشتے کو بھیجا تھا اور کہا کہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ عائشہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص ایک بار جنگ سے واپس آتے ہیں اور جو واپس آنے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں تو اس کو بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ای الناس احب الیک، یعنی بتائیے آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے لوگوں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ اپنی بات نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ نبی سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی بتائیے لوگوں سب سے زیادہ محبوب آپ کی کون ہے؟ سب سے زیادہ کس سے پیار آپ کو پورے لوگوں میں جتنے دنیا کے پورے لوگ ہیں؟ کہا آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ پیار کسی کو مجھ سے ہے، مجھ کو کسی سے ہے تو عائشہ سے ہے۔ کہا ثم ایو، پھر کون؟ کہا ابوہا، اس کے باپ کو صدیق سے۔ کہا پھر کون؟ کہا اس کے بعد عمر فاروق سے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جس کا اتنا اونچا مقام ہے۔ نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، لیکن اس کے بارے میں، اس عائشہ کے بارے میں کچھ جاہل نادان وہ شیعی تحریک سے، شیعی کی دعوت سے متاثر، شیعہ آئیڈیالوجی سے متاثر کچھ لوگ ایسے ہیں اس عائشہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ان کے سامنے نازیبہ کلمات کہتے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ میں کہہ رہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور اس کے بارے میں پوری بات کیا ہے، لمبی چوڑی بات آئی، ہم آئیے کچھ باتیں ان کے سامنے ان کے بارے میں بنا چاہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک غزوے کے موقع پر، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے ساتھ تھی، جو ہے اس کے اندر جو ہے حضرت عائشہ اس زمانے میں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس بات پر لگا دیا تھا کہ وہ حوضت عائشہ بیٹھا کرتی ہیں اس حوضت کو اونٹ پر رکھا کرو۔ اس دن یہ ہوا حضرت عائشہ عنہا جو ہے وہ ٹوائلٹ کی لیٹرین کے لیے جو ہے دور جاتی ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتی دیکھتی ہیں میرا ہاتھ جو تھا جو میں کسی سے آیتن مان کر آیا تھا وہ کھو گیا ہے۔ دوبارہ ہاتھ لانے جاتی ہیں اور جب جاتی ہیں ادھر لوگوں ادھر جو ہے فوج کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا تھا، فوج کوچ کرنے لگتی ہے اور جو ہے وہ حوضت جس میں عائشہ بیٹھا کرتی تھی اس حوضت کو اونٹ پر چڑھا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ عائشہ اس میں موجود ہے، حالانکہ عائشہ مجھ سے موجود نہیں تھی، عائشہ سے موجود نہیں تھی، عائشہ جو ہے وہ ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے تھی جو ہے موجود نہیں تھی، کیونکہ عائشہ جو چھوڑی
बिल्कुल हल्की फुल्की लड़की थी, उनको एहसास लगा कि ये बात किसी बैठी हुई है, उनको ऊँट पर डाल दिया गया। थोड़ी देर के बाद ऐसा आती है, देखती है पूरा काफिला रवाना हो गया है, कोई नहीं है। आप ऐसा उसी जगह पर जहाँ उनकी ऊँटनी थी, जहाँ पर वहीं आकर बैठ जाती है। इस ख्याल से नबी को इल्म होगा तो आप जो है क्लास के लिए लोग भेजेंगे, फिर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इस ख्याल से वहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर में सवाल मोहतरम हो वहाँ से आते हैं, उनको इस काम पे लगाया गया था तो तुम पीछे रहना, अगर कोई सामान को छूट जाता है उसको लेकर के आना, इसके लिए उनको जो मामूल किया गया था। से ऐसा ही होता है। सवाल मोहतरम आते हैं, देखते हैं कि आसिया रन्हा वो वहाँ बैठी हुई हैं, वो पहले देख चुके थे, ऐसा देख चुके थे, वैसे समझ गए, इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, ये क्या हुआ। फिर अपनी ऊँटनी बधाते हैं, कहते खुद हटाते हैं, कहते आसिया रन्हा ए मोमिनों की माँ, हमारी अम्मा चढ़ जाइए। ऐसा चढ़ जाती हैं और फिर आप सवाल मोहतरम जो है आप के बाद पहुँचाते हैं। और फिर ये काफिला मदीना वापस आ जाता है। इसी असना में मुनाफिकीन ये खबर को आम कर देते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, आयशा जो है सवाल मुअत्तल के साथ जो है बुराई करनी क्या है, उनसे उनका इश्क चल रहा है, मोहब्बत चल रहा है, इन पर इल्ज़ाम आ जाता है, पता लगाया जाता है। ऐसा वो खबर नहीं है। 1 महीने तक पूरे मदीने के अंदर ये खबर जो है गर्दिश कर रही है। आप वसल्लम को खबर हो गई है, आप परेशान है, या क्या मामला है, आप मालूम करना चाहते हैं, आपको कुछ खबर नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम हो पा रहा है। अब वो सिद्दीक भी परेशान है, लेकिन ऐसा खबर नहीं है। एक लड़का है ऐसा कहती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु के तेवर को देखा। अब वसल्लम का वो तेवर तो पहले हुआ करता था, वो अभी नहीं था। प्यारे नबी की मोहब्बत पहले हुआ करती थी, वो अभी नहीं थी। मैं परेशान था कि मामला क्या है। उसी समय मैं बीमार पड़ गई थी, मुझे समझ में आया था क्या मामला है। लेकिन जो एक दिन जब बिल्कुल अच्छी हुई, मैं जो टॉयलेट के लिए बाहर निकली तो मैं जो है जा रही थी, मुझे कहीं ठेस लगी, मैं गिरने लगी। उसी वक्त जो है उम्मे मिस्ताह की माँ ने कहा कि बुरा हो उम्मे मिस्ताह का। कहा तो आप क्यों बुरा कह रही हैं, उन मिस्ताह को क्यों बुरा कह रही हैं, आपका बेटा तो है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है। कहा क्या बात है। कहा तुम्हारे ऊपर तोहमत लगाया गया है, आयशा तुम्हें तोहमत लगाया गया है। कहा तोहमत कैसे, तो कहा ऐसी सी बात है आपको नहीं मालूम है, पूरे मदीने के शहर का ऐसी बात है। उसके बाद आयशा घर आती है, हदीस के अंदर आता है ऐसा रोती है, उनका आँख सफेद हो जाता है, उनके आँख के आंसू जो है आंसू खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बहुत परेशानी का आलम है। वो समझती है, तो मुझे इजाजत दीजिए मैं अपने माँ के यहाँ चली जाऊँ। आप इजाजत देते हैं, अपने घर माँ के घर आ जाते हैं। इसी असना में नबी परेशान है। एक दिन आते हैं, कहते हैं ऐसा तुमसे गलती हो गई है, इस्तगफिरी, ऐसा इस्तिगफार करो, तौबा को अल्लाह माफ कर देगा, गलती हो गई है। ऐसा मानती है, अगर मैं ये कहूँगी कि मैंने ये गलती की है तो आप मान लेंगे, अगर मैं ये कहूँगी कि मैंने गलती कहीं नहीं किया है तो आप नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ परेशानी का मामला है, मैं क्या कहूँ जो है जैसी मामला है, ये परेशानी का मामला चल रहा है। ऐसा परेशान है, उनकी माँ परेशान है, बाप परेशान है, वो नबी से परेशान है। आप जो है आपकी बीवियों से दूसरी बीवियों पूछते हैं, बताओ सही ऐसा क्या कहना है। वो आपकी बीवी कहती है, सौदा कहती है नहीं ऐसा बुरी नहीं है। हाँ इतना ये है कि छोटी बच्ची है, ये जो गाफिल है, बेखबर है, आटा गूंथ के छोड़ देती है तो वो आधा कौवा खा जाता है। बस ये बात है, पर दोस्तों कोई बुराई नहीं, मैंने महसूस नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं देखा है, ये बात है। से आखिर में ये परेशानी चल रही थी। इसी असना में एक वसल्लम आते हैं, चेहरे पे खुशी है, कहते हैं ऐ आयशा खुश हो जाओ, ऐसा तेरे लिए आसमान से बात की हुई है। अल्लाह ताला ने आसमान से लफाता है अल्लाह ने याद की है, इसमें बताया है कि वो लोग ऐसा तो लगाते हैं, वो लोग झूठे हैं, वो बदकार हैं। ऐसा पाक दामन है, आसमान की बात का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा मानती है जब आदमी मैं फिर रो पड़ी और मेरी माँ ने कहा ऐसा नबी का शुक्रिया अदा करो। कहा मैं नबी का शुक्रिया नहीं अल्लाह का अदा करूंगा। उस अल्लाह ने मेरे लिए आसमान से बात का ऐलान किया है, आसमान से ऐलान किया है मैं बड़ी पाक दामन हूँ। ऐसा मानती है, मुझे इस बात को उम्मीद नहीं थी कि आसमान से मेरी शान में आदत चलेगी। हाँ इतना ख्याल था कि वो नबी को ख्वाब आएगा,
خواب میں بتایا جائے گا کہ میں ایسی بری نہیں ہوں، میں نے کوئی برائی نہیں کیا ہے، میں پاک دامن ہوں، خواب آئے گا، لیکن مجھے کوئی اس کی بالکل امید نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے برات کا اعلان کرے گا، آسمان سے قرآن کی آیت اترے گی، قیامت تک آیت پڑھی جائے گی، قیامت تک یہ پڑھی جائے گی کہ ایسا پاک دامن ہے، ایسا غافلہ ہے، ایسا محسنہ ہے، ایسا عفت باز ہے، یا اس بات کا مجھے امید نہیں تھی۔ اللہ چنانچہ امام زمخشری فرماتے ہیں کہ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں، بہت سے فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانا عائشہ کے لیے برا نہیں رہا، بلکہ خیر اللہ ان کے لیے خیر کا باعث رہا۔ اس طرح سے حضرت عائشہ کی شان بلند ہو گئی، عائشہ کا مرتبہ بڑھ گیا، عائشہ کی عزت بڑھ گئی، قیامت تک کے لیے مومنوں کے دل کے اندر جو عظمت بڑھ گئی، اس عائشہ کی جو ہے اس سے جو شان نہیں بڑھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملعون فی الآخرہ، کہا ایسے وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگایا ہے وہ دنیا کے نئے ملعون ہیں، آخرت بھی ملعون رہیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگایا دنیا میں بھی ملعون ہیں، آخرت ملعون رہیں گے۔ اس تعلق سے امام مخصری فرماتے ہیں، یہ مفسر قرآن بھی ہے، نحوی بھی ہے، فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو پڑھ جائیے کہ اس پورے قرآن میں اتنی سخت وعید، اتنی زجر، اتنا توبیخ کسی کے بعد نازل نہیں ہوا ہے، نہ شرک کرنے والوں کے تعلق سے، نہ چوری کرنے والوں کے تعلق سے، نہ زنا کے تعلق سے، جتنی سخت وعید ان لوگوں کی نازل ہوئی ہے جنہوں نے عائشہ کو لگایا تھا۔ اتنی سخت وعید کس نے ملی ہے؟ کہتے پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن میں جتنی توبیخ، جتنا زجر، جتنی ڈانٹ پھٹکار، جتنی وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو عائشہ کو لگایا ہے، اتنی توبیخ کسی کے لیے نہیں ہے، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ شرک جو اللہ پر بہتان ہے اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا جو بھی برائیاں ہیں، کسی بھی عصیان کے لیے سخت وعیدیں نہیں ہیں۔ یہ عائشہ اللہ کی شان ہے، عائشہ کا مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود آج کچھ ایسے لوگ ہیں، نادان ہیں، کم عقل لوگ ہیں، یہ جاہل ہیں، جو شیعوں کے آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر کے ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتے ہیں نعوذ باللہ عائشہ نبی کی اچھی بیوی نہیں تھی۔ استغفر اللہ، کیسے کہتے ہیں؟ ایسا کہنے والا پکا کافر ہے، کوئی بھی ہو، جب میں کہوں، جب تابعی کہیں، تو کوئی بھی کہتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ جو عائشہ کی شان میں بدزبانی کرتا ہے، لیکن عائشہ کے تمام صحابہ کے شان میں جو بدزبانی کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ وہ اولئک هم الحق، مومن صحابہ وہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ جو پکے مومن ہیں، اللہ کہتا ہے پکے مومن ہیں صحابہ۔ عام صاحب بات ہو رہی ہے، نبی کی بیوی کا معاملہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیوی تمہاری مائیں ہیں۔ کیا آپ گوارا ہوگا کہ آپ کی ماں کو کوئی برا کہے؟ کیا ہماری شان خراب ہے؟ کیا ہمیں گوارا ہوگا کہ کوئی ہمارے سامنے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، ہماری ماں کو برا بھلا کہے؟ ارے وہ عائشہ تو ہماری ماں سے افضل ہے، عائشہ تو ہماری ماں سے افضل ہے، جس ماں کی کوکھ میں 9 مہینے رہے ہیں، جس ماں نے دودھ پلایا ہے، اس سے 100 گنا نہیں، 1000 بلکہ لاکھوں کروڑوں گنا افضل ہے وہ۔ اگر میں پڑھ رہا تھا، ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے کے پورے انسان، پورے کے پورے مسلمان، دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کو ایک پلے میں رکھا جائے، ابو حضرت معاویہ کے ایمان کو پلے میں رکھا جائے، تو جھک جائے گا۔ یہ معاویہ بات ہو رہی ہے، معاویہ بات ہو رہی ہے، ایسا کیا معاملہ ہوا؟ اس عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا یقیناً یہ ظلم ہے۔ یہ بتایا تھا کہ یہ عائشہ عنہا کے تعلق سے باتیں کہی ہیں، میں پڑھیں گے آپ سے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ 4 لوگ ہیں جس کے تعلق سے آسمان برات نازل ہوئی ہے، 4 لوگ طرف سے، لیکن ایسی برات جو عائشہ کے بعد ہوئی کسی پر نہیں ہوئی۔ حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ یوسف نے زلیخا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اللہ نے قرآن نازل نہیں کی، اس زمانے میں قرآن نازل نہیں کی، نہیں بتایا گیا کہ بڑی ہے، میں کہا گیا کہ ان کی قوم کے گواہ جو ہوں گے وہ گواہی دیں گے۔ اگر حضرت یوسف کا کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف جھوٹے ہیں اور جو زلیخا سچی ہے۔ اگر یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ یہ وہاں ایک معیار قائم کیا گیا۔ حضرت مریم میں الزام لگایا گیا کہ حضرت مریم نے نعوذ باللہ
ज़िना किया है, और कोई बच्चा पैदा हुआ ईसा वलदुज़्ज़िना है, हरामी बच्चा ईंदा लाया गया। अल्लाह ताला ने वहाँ पे ये आयत नहीं की, बल्कि अल्लाह ने कहा कि ये बच्चा, जो छोटा बच्चा, उससे पूछो, छोटा बच्चा बताएगा कि मरियम जो है पाक दामन है या क्या है। छोटे बच्चे ने कहा, 3 बच्चा ने कहा ये अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने किताब नाजिल किया है। तो इस बच्चे ने गवाही दी, अल्लाह ताला ने गवाही नहीं दी है तो मूसा पे इल्जाम लाया गया है तो मूसा आदर है, यानी छक्के हैं, ये कहिए कि छक्के हैं, नामर्द हैं, इसी वजह से वो कपड़ा पहन के नहाते हैं। उन्होंने कहा है दस्तूर था कि वो लोग नंगे नहाया जाया करते थे। है तो मूसा नबी थे तो कैसे नंगे नहाते, वो पर्दे नहाया करते थे। एक जो है पर्दे पत्थर था उसको नहाया करते थे। ये इसको देख करके लोगों ने इल्जाम लगाया कि मूसा आदर है, ना मर्द है, उनका कोई उस बढ़ा हुआ है, उनका जो है उस इल्जाम लगाया गया। अल्लाह ताला ने वहाँ कुरान की आयत नहीं की, तो आयत में कोई आयत नहीं उतरी, लेकिन अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने एक इंतजाम किया, इस पत्थर पे वो कपड़े रख नहाया करते थे, वो पत्थर ही भागने लगा, वो पत्थर वो कपड़ा लेकर भागने लगा। है तो मूसा से पीछे पीछे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस तरह कौम में पहुंच गए। कौम में देखा था मूसा तो आदर नहीं है, जो हम जो इल्जाम लगाते थे इस तरह से उनके बरात आ हुई। लेकिन है तो आयशा की बरात की बारी आई तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, ये बता रहा है कि आयशा का मर्तबा क्या है, आयशा की शान क्या है, ये बातें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप की बीवी है आयशा, ये वो बीवी है जो बहुत ही बामर्तबा, बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही होशमंद बीवी थी, जो प्यारी बीवी थे। आयशा फरमाते हैं और आप को आयशा से बेपनाह मोहब्बत थी। आप फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने 10 चीज़ें ऐसी दी हैं जो और बीवी को नहीं मिली। 10 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए खास थी। आप को जो नबी कोई भी ऐसी बीवी नहीं है जिनके लिहाज में वही नाज़िल हो, वही नाज़िल हुई हो। लेकिन नबी मेरे घर में होते थे, मेरी बारी होती थी, मेरे लिहाज होते थे, उस अस्ना में वही नाज़िल करती थी, नहीं वही नाज़िल करती थी। ये नबी का ये इंतजाम है। ये कहते हैं कि नबी का मेरे साथ खास राब्ता था, ताल्लुक था, जिसका पर मेरे लिहाज के अंदर नहीं तो वही आया करती थी। ऐसा मानती है ये मेरी शान है कि मैं और अब्दुल्लाह एक ही तब से नहाया करती थी। वह अना हायजुन, मैं हाजा होती थी, जब नपाक होती थी तो एक ही तस से मैं और आप नहाया करती थी। ये नबी के और बीवी को ये सब हासिल नहीं हुआ। ऐसा मानती है कि ऐसा मानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे साथ मामला था, तब सल्लल्लाहु में हड्डी खाते थे, जहां से आप खाते थे वहां से मैं खाती थी, नबी से लेकर के मैं खाती थी, और जहां से मैं खाती थी और मेरी मोहब्बत में वहां से आप आया करते थे। ये आयशा का मकाम है और नबी को ये मकाम नहीं मिला, ये सब नहीं मिला जो है आयशा को सब मिला था। चनांचे यही वजह है कि सहाबा किराम भी नबी को देखते थे कि नबी सल्लम को आयशा की कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, ये ख्याल करते हुए सहाबा का जो तोहफा उनको भेजना होता था वो देखते थे कि किस दिन आयशा की बारी है, जिस आयशा की बारी हुआ करती थी तोहफा दिया करते थे। इस बात को नबी की दूसरी बीवी महसूस किया। एक दिन उन्होंने मशवरा किया, तो मैं सलमा से कहा कि नबी से आकर बात कीजिए, क्या नबी अपने सहाबा किराम से कहे कि जब हमारी बारी हो तभी तोहफा दिया करें, क्योंकि हम भी तो उसके मुस्तहक हैं, क्या ऐसा ही मुस्तहक नहीं है? नबी से बात कीजिए। ऐसा कहती है वो नबी के पास आई, मैंने बात की, ऐसा से कहा आप भी बात कीजिए। आप फरमाते हैं एक बार हुई, 2 बार बात की, तीसरी बात की, उसके फरमाया कि ए उम्मे सलमा ला तुज़ीनी बि आयशा, ए आयशा, ए उम्मे सलमा, आयशा के बारे में मुझे गिरा मत पहुंचाओ, तकलीफ मत पहुंचाओ। आयशा का बड़ा मर्तबा है, आयशा बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही जी होश, बहुत ही मूले साहबी है, मेरी बीवी है। आयशा वो है जिसका इंतखाब अल्लाह ने भी किया है। जब वही की बारी आती है
تو جب میری باری عائشہ کے حق میں دفاع کرتی ہے، جب میں عائشہ کے لحاظ دفاع کرتا ہوں، اس وقت وہی کی اعلان ہوتی ہے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے چل کروں۔ یہ نصائب عائشہ کا مرتبہ ہے، کہ عائشہ کا مقام ہے، کہ عائشہ کا مرتبہ ہے۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اسی اثنا میں جبرائیل امین آتے ہیں اے محمد اپنی بیوی عائشہ السلام کہیے، جان سے آپ کہتے ہیں یا عائشہ ھذا جبرائیل علیہ السلام یقرأ علیک السلام، کہ جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں، تم سلام کہہ رہے ہیں۔ دہرت کیجیے کتنا اونچا مقام کا ہے، جبرائیل امین آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو سلام کہہ دیجیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی ہوں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی ہوں، آپ بھی انہیں سلام کہہ دیجیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ کا مرتبہ کیا مقام ہے، عائشہ وہ خاتون ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ بہت سے شرف حاصل ہوئے ہیں، اس میں ایک شرف مجھے یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ نبی کا انتقال جو ہوا تھا میرے گھر میں ہوا تھا، میری باری میں ہوا تھا، میرے گود میں ہوا تھا۔ اس حال میں نبی کا سر جو تھا بین سحری اور نحری، میرے سینے میرے ٹھڈی کے بیچ میں تھا، اس حال نبی کا انتقال ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی شرط کیا تھا کہ آخری وقت میں نبی کا لعاب میرے لعاب سے ملا دیا تھا۔ وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرض الموت کے اندر تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اپنے بستر پہ پڑے ہوئے تھے، بہت ہی کمزور تھے۔ اسی اثنا میں حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ اے ابوبکر اے عبدالرحمن مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ دیکھتی ہے کہ نبی کی نگاہ جو ہے مسواک پہ پڑ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں آپ پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو مسواک چاہیے، اب اشارہ کرتے ہیں ہاں۔ آپ حضرت عائشہ جو ہے حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر سے مسواک لیتی ہیں، نبی کو دیتی ہیں کہ اب مسواک کیجیے، منہ میں ڈالتے ہیں اور چبانے کی کوشش کرتے ہیں، چبا نہیں پاتے ہیں، مسواک کی کوشش کرتے ہیں، کوشش بنا نہیں پاتے ہیں۔ ایسا اس مرحم کو دیکھتی ہیں ان کے جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے ناتواہ کمزور ہو گئے ہیں کہ مسواک کو چبا نہیں پا رہے ہیں۔ آج نبی کے ہاتھ سے اس مسواک کو لیتی ہیں، اپنے منہ میں ڈالتی ہیں، اپنے دانت سے اس مسواک کو نرم کرتی ہیں، کوچی بناتی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اب لیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں جتنا دیر چاہتے ہیں اس مسواک کو دانت پر پھیرتے ہیں، اور پھر آپ وسلم جو ہے کہتے ہیں پانی لاؤ، حضرت عائشہ پانی بہاتی ہیں، اس پانی سے آپ وسلم جو ہے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ رفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق الاعلیٰ کہتے ہیں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آزماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا، مجھے شرف حاصل ہوا کہ آپ وسلم کا جو ہے لعاب، میرا لعاب آخری وقت میں مل گیا۔ یہ مجھ پر یہ بھی اللہ کا رحم ہے، میرے بھی اللہ کا کرم ہے، میں نے کتنے اللہ عائشہ پہ میں نے کتنے کرم ہے، لمبی اس کی فہرست ہے، لمبی اس کی داستان ہے۔ میں نے کہنا چاہتا ہوں عائشہ عنہا وہ خاتون ہے جو مفسر قرآن ہے۔ جب بھی صحابہ کرام کو کسی مسئلے کا خلاف ہوا ہے، کوئی مسئلہ آیا ہے تو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور صحابی جو ہے عائشہ پر آتے تھے، کہتے ہیں اے عائشہ عنہا، اے مومنوں کی ماں، یہ مسئلہ درپیش ہمارے سامنے درپیش ہے، یہ مسئلہ ہے، بتائیے اس میں کیا حل ہے؟ نبی نے کیا فرمایا ہے؟ آپ عائشہ عنہا بتاتی تھی نبی کا اس میں یہ مسئلہ ہے، نبی کی طریقہ اس تعلق سے یہ فتویٰ ہے، یہ حکم ہے۔ صحابہ کرام جو ہے ہر موڑ پہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی عائشہ کے پاس گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ علم حدیث کا بلکہ علم شریعت کا چوتھائی علم عائشہ کو اکیلے ہے، چوتھائی علم عائشہ کو اکیلے ہے، اکیلے عائشہ کو چوتھائی علم ہے، اور تین حصہ جو ہے پورے صحابہ بتا ہوا ہے، نبی کے دوسری بیوی بتا ہوا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اس سے خاتون کے بارے میں بدزبانی کی جائے، ایسے لوگوں کی زبان کھینچنی چاہیے، یہ حق بنتا ہے۔ اگر کوئی نبی کی بیوی کو برا کہتا ہے، کوئی نبی کی بیوی کو نہیں، نبی کو برا کہتا ہے، کوئی نبی کی بیوی الزام لگاتا ہے، کوئی نبی میں الزام لگاتا ہے کہ نبی نے ایسے کہ اور اچھا تو بری تھی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بلکہ مفسرین نے
मुहद्दिसीन की बात मैं कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि अगर कोई नबी वसल्लम की बीवी पर इल्जाम लगाता है, वो कि वो नबी वसल्लम पर इल्जाम लगा रहा है, तो कह रहा है कि नबी ने जानते हुए कि ऐसे औरत का इंतखाब क्या जो बदतमीज थी, बदचलन थी, फाहिशा थी, बदकार थी, फतो पागदानी से कोसों दूर थी, जो कहना चाहता है ये नबी पर इल्जाम है। ये अजीब बातें हैं। आखिर थोड़ी एक बात कैसे रहना वो है, अब फरमाती हैं अल्लाह ताला का इनाम मुझ पर ये भी है कि आप वसल्लम की कब्र भी मेरे हुजूर बनी है, मेरे हुजूर बनी। आप फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि 3 चांद आया, मेरे रूम में डूब गया। 3 चांद आया, मैं कब्र में डूब गया। मैं परेशान हुई। मैंने वो सिद्दीक से कहा, अपने बाप से कहा, बाबा मैंने ख्वाब देखा है कि 3 चांद आया, मेरे हुजूर में टूट गया। कहा रुको, किसी बताना नहीं, कहना नहीं। जब नबी का इंतकाल हुआ, नबी की कब्र कहाँ बनी, तब वो सिद्दीक ने कहा कि एक चांद ये था। देखो दूसरा चांद कौन था, देखो कौन होगा, देखो दूसरा कौन होगा। देखो कुछ दिन के बाद अब सिद्दीक का इंतकाल हुआ, उनकी कब्र भी है ऐसा हुजूर बनी, दूसरा चांद था। कुछ दिन के बाद 10 साल के बाद तक 9 साल के महीने के बाद जो है उमर का इंतकाल हुआ। और इंतकाल के बाद बल्कि उनको जो मारा गया था, वो फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अब वो लोलो फरोज जो है उमर का कातिल है, जिसके नाम से लाइब्रेरी ईरान में बनी हुई है। आज इस ईरान को सपोर्ट करते हैं, ईरान की हम जिसकी तारीफ में गुण गाते हैं। ईरान है, इस्राइल से लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। ये ईरान देखिए, ये अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक चीज़ है। ये इस्राइल ईरान अलग नहीं है, अलग दोनों एक जो है एक ही चीज़ है। ये एक ही जो है एक ही, दोनों एक ही बिल से निकले हुए हैं, दोनों का एक ही चश्मा, एक ही सरों दोनों का है। तो मैं कह रहा था कि इसी अबू लोलो फरोज उमर का कातिल है, जो कत्ल किया था, उसका जो है उसके नाम से लाइब्रेरी जो है ईरान के अंदर है। और मालिक अस्तर के नाम से यूनिवर्सिटी जो ईरान बनी हुई है। मालिक अस्तर कौन है? उस्मान का कातिल है, उनके नाम से ये बना हुआ है। मैं ये कह रहा था कि जब उमर को जो है खंजर मारा गया, बिल्कुल ये बीमार थे, आखिर होता, उन्होंने कहा था मेरे बेटे अब्दुल्ला से पूछो कि क्या मेरी लिए इजाज़त है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास मेरी कब्र बने। वो जाके पूछते हैं तो ऐसा कहती हैं मेरा तो इरादा ये था कि मैं अपनी कब्र यहाँ बनाती, लेकिन जब उमर का ये कहना है, उनका ये वो चाहते हैं मैं अपने आप पर मैं तरजीह देती हूँ, उमर को मैं इजाज़त देती हूँ, उनकी कब्र यहाँ बनाई जाएगी। फिर जाकर बात कह देते हैं। फिर उमर कहते हैं सुनो, जब मैं मर जाऊँ, मैंने कहा फिर दोबारा पूछना, ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में वो कहाँ कह दें, क्योंकि ये समझते हैं कि मैं खलीफा की मुमिनीन हूँ, मेरे मारने के बाद कुछ उनका बात कुछ गलत है, दोबारा मेरे मत जो है मेरे मारने दोबारा जाने दोबारा उनसे कहना ऐसी सी बात है। उमर जो है इलाज कर रहा है, तो ऐसा ही हुआ। दोबारा पूछा, ये कहा मैंने पहले कह दिया है कि मैं अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूँ। तो है उमर की कब्र जो है एक हुजूर में लाई गई। एक बात बता दूँ आपको, हज़रत आयशा का हया क्या था। जब तक उस रूम के अंदर नबी की कब्र थी, उसके बाद नबी के उनके बाप अबू सिद्दीक की कब्र बनी, हज़रत आयशा उसमें आसानी जाया करती थी, जाने आया करती जाती आती थी, उस हुजूर बैठा करती थी। जब हज़रत उमर की कब्र से बन गई तो कहा उमर तो मेरे लिए मुहर्रम है, मुहर्रम नहीं है, गैर मुहर्रम हमारे लिए है। कैसे मुमकिन है कि बगैर हया के बगैर पर्दे के बताऊँ? नहीं कीजिए, मुर्दे से पता क्या जा रहा है। ये हमारी वो माँ है, ये वो माँ है, मुर्दे से पता कर रही हैं। और हमारी माँ का हाल ये है कि सुंदर पता नहीं है। ये माँ मरता है और तो जाती हैं तो बिल्कुल नकाब बिल्कुल चेहरे को ढक के जाती हैं और रूम में जाती हैं। दिल कहने मतलब ये है, ये ऐसा लग रहा है, कोई बात मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आप ही पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आयशा अन्हा ने जो जंग क्यों की, जंग में क़यादत की क्यों की, जंग क्यों की, हज़रत अली से जंग का ये बात यहाँ पे इसी की वजह से कुछ लोग जो है शिया आइडियोलॉजी के हामिल हैं, शिया फिक्र के हामिल हैं, हज़रत आयशा को ज़्यादा नाम डालते हैं। और ये शिया तो हज़रत आयशा को बदकार कहते ही हैं, बदकार कहते ही हैं, यानी क्या कहते हैं, लेकिन सुन्नी भी उनकी बातों में आकर के कुछ अनासा बदलते रहते हैं। ये बता दूँ, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु की शहादत का ये वाक़या हुआ बहुत ही दिलदोज़ था, बहुत ही दर्दनाक वाक़या था।
नबी की 2 बेटी उनसे ब्याही थी। बहुत ही अजीब मर्तबत सहाबी थे। वो सहाबी इनसे फरिश्ते हया करते थे, फरिश्ते हया करते थे, जिन्होंने हर मौके पर इस्लाम की बड़ी मदद की है। किसी को कोई बात आ चुकी है, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। उनकी शहादत जो हुई मदीने के अंदर, हज का मौका था, अक्सर मुसलमान मोमिन जो थे, सहाबा किराम थे, हज के लिए मक्का आ चुके थे, मदीना की बस्ती खाली थी, कुछ सहाबा किराम रह गए थे, कुछ लोग रह गए थे। ये बलवाई अब्दुल्लाह बिन सबा की औलाद, उसके जो है हम फिक्र, उसके जो फिक्र पैदा किया था, उसके जो है ये उनके हम ख्याल लोग थे, हम मशरब लोग थे। उन्होंने हज़रत उस्मान को देखा कि मौका अच्छा है, मदीना की सरजमीन खाली पड़ी हुई है, चुनांचे हज़रत आयशा को जो है 18 दिन हिज्जा को बेदर्दी के साथ निहत्थे मुसलमान को जो शहीद कर दिया गया था, उस मस्जिद में जहाँ नमाज जिसकी ज़मीन खरीद में वक्त किया था, नमाज नहीं पढ़ने दिया था, उस कुआं से वक्त किया था, उस पानी नहीं पिया गया था और उसको शहीद कर दिया गया था। इस ज़माने में हज़रत आयशा जनाब मक्का से थी और वहाँ से वापस आ रही थी, तो कुछ सहाबा किराम मदीना से मक्का जा रहे थे। उन्होंने ये बात कही हज़रत उस्मान को जो बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, हज़रत अली को खलीफा नामज़द कर दिया गया है, खलीफा बन गए हैं, चुनांचे अब क्या किया जाए, कहा अजीब मामला है। तो बात आई कि जो है यही बात आई कि मुसलमान में खलफार फैला हुआ है, मुसलमानों में बड़ी परेशानी का आलम है कि एक निहत्थे सहाबी को शहीद कर दिया गया है, अजीब मामला बना हुआ है, जानते कुछ क्या जाए। आयशा जाना और बहुत से सहाबा कराम थे, सब कहा कि हम चलते हैं, हम मदीना चलते हैं, वहाँ जाके जो है हम हज़रत अली से बात करेंगे, इस मामला को हल करेंगे। वो लोग जो है उस्मान को कत्ल किया, उससे बदला इंतकाम लिया जाएगा। जानते लेकिन बात आती नहीं, मदीना नहीं जाएंगे, मक्का जाएंगे। जानते हज़रत आयशा जाना और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो अशर मुबश्शरात में से है, जो नबी ने अपने इल्म में कहा था कि तलहा जन्नती है, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जन्नती है, ये वो सहाबी हैं। तलहा उर्वा बिन ज़ुबैर और जो है कई सहाबी का नाम आता है, मैं बातें देख रहा था 11-15-20 सहाबी का नाम आता है, और जो बहुत से और लोग जो थे तकरीबन जो है 2000 के आसपास लोग जो है जो मस्जिद जाते हैं। जब मकसद ये था कि बात करना है, हज़रत अली से बात करना है कि उन लोगों से इंतकाम लिया जाए, उनसे बदला लिया जाए जो हज़रत उस्मान को शहीद किया है, यही मकसद था। साफ मुहद्दिसीन ने कहा है कि वहाँ इस्लाह का मकसद था, कि इस्लाह करना है और लोग ये ख़त्म करना है और जो है जो उन लोगों को बदला देना है, इसी इरादे से गए थे। हज़रत उमर हज़रत अली अल्लाह भी वो चाह रहे थे उनसे बदला लिया जाए, लेकिन हज़रत अली की फौज के अंदर वो लोग मौजूद थे जो हज़रत उस्मान को शहीद किया था। बलवाई मौजूद थे, सबाई मौजूद थे, मालिक अश्तर जो कातिल था वो मौजूद था, इब्ने सौदा वो भी जिसमें था, कई लोग इब्ने असवद कई लोग शामिल थे। हज़रत अली परेशान थे क्या मामला हो जानते, लेकिन हज़रत उमर ने पहले हज़रत अमर को भेजा, कहा जाओ हज़रत अमर से बात कीजिए, हज़रत आयशा से बात कीजिए, तलहा ज़ुबैर से बात कीजिए, ये वो क्या चाहती हैं, मकसद उनका क्या है। वो जाते हैं, बात करते हैं, और हमारा मकसद ये है कि हम सब मिल करके, हम सब अली भी और सब मिल करके उन लोगों से जो है उस्मान को शहीद क्या है बदला जाएगा, बदला नहीं लेंगे तो ये जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, जिसको चाहे खत्म करेगा, जिसको चाहेगा मार देगा, ये बात चलता रहेगा, बदला नहीं दिएगा। तो वो आके कहते काका जो है आते हैं हज़रत अली से कहते हैं, ऐसी बात है, अच्छी बात है। हज़रत अली जो अपने फौज के लोग कहते हैं, वो लोग वहाँ मौजूद थे जो तकरीबन 30,000 के आसपास से ऐलान करते हैं कि हम लोग बस्ता जाएंगे। और वहाँ पर मालिक अश्तर इब्नुल असवद और दीगर लोग थे, उन्होंने देखा कि अगर वहाँ हज़रत अली वहाँ चले जाते हैं, और वो चूँकि वो मालूम था कि हज़रत आयशा क्या चाहती हैं, तलहा क्या चाहते हैं, जो उनको मालूम था, और अगर हज़रत अली भी उनसे मिल जाते हैं तो हम लोग ये खैर नहीं है, क्योंकि हम कुछ कातिल हैं, मालूम था जो कातिल हैं। चांस उन लोगों ने फिर मीटिंग की प्लानिंग की, हम भी साथ जाए। हज़रत अली ने ये भी कहा कि वो लोग जो हज़रत अली की हज़रत उस्मान के कत्ल में शामिल थे वो हमारे साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं जाएगा। इसके बावजूद ये 2500 के आसपास आदमी थे, वो साथ जाते हैं
वहाँ जाकर दोनों में हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, आयशा, हज़रत अली, अकबर बीच में मुआशरा होते, बातें होती हैं और ये बात होती है कल सुबह जाके ये फैसला कर लिया जाएगा कि कैसे इस मामले को हल करना है, कैसे बदलाना है। ये लोगों ने ये लोग जो मोमिनीन थे, लोग जो रात में सो जाते हैं, ये लोग जो थे, ये सबाई लोग जो थे, ये बलवाई लोग जो थे, रात में जागते नहीं हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन सो रहे अचानक ये लोग हमला कर देते हैं। इस तरह से समझ आता है कौन किस पर हमला कर रहा है। इस तरह से एक दूसरे को मुसलमान का खून बहा रहा था, उधर से मानने वाले मुसलमान, इधर से मानने वाले मुसलमान। हज़रत जुबैर ये मामला देखते हैं, वह साइड हो जाते हैं, उनको भी एक बलवाई शहीद कर देता है। तलहा जलानो वो साइड होना चाहते हैं, उनको भी एक बलवाई जो है तीर मारता है, जख्मी कर देता है। वही बात से जो आते हैं ऐसा जो है बच जाती हैं। इस तरह से जो है ये जंग होती है। वहाँ पे जंग की बात थी नहीं है, जंग में यहाँ कराई गई है। जंग जो मैंने बात कह रहा हूँ अपनी बात नहीं है, यार बदाया बन हाँ पढ़िए तारीख किताबें, बड़ी तारीख किताबें हैं, उनकी मैं निचोड़ अब उठाने पेश कर रहा हूँ, ये उनके निचोड़ उसका है। इस तरह से जंग हुई। बाद में अली हो बहुत जो रोते थे, कहते थे हाय काश मेरे इस दिन के आने से 20 साल पहले मैं मर गया होता, ताकि ये दिन मुझे देखना ना पड़ता, ये हालात देखने पड़ते। बहुत अफसोस हो रहा था आयशा को कि उन्होंने बड़ी ही अमान, बहुत ही हालत के साथ जो है तो आयशा के भाई जो है भाई अब्दुर्रहमान ने उमर बिन बकर के साथ उनको जो फिर मदीना और कई लोगों के साथ उनको बायत वहाँ भेजा जाता है। इस तरह से ये मामला होता है। यही इसी बात इस बुनियाद को बना करके मैं बता दूँ आपको, ये इस जंग से पहले, इस बात की पहले भी उमर ने कहा था मुझे आयशा से कोई खिलाफ नहीं है, तरह से जो दावत उनकी है वो दावत मेरी है, जो शरीयत उनकी है वो शरीयत मेरी भी है, जो दीन उनका है वो दीन मेरा भी है, सब कुछ एक कोई मामला नहीं है। आज आशा ने भी बात कही थी, कोई मामला नहीं है। ये मामला यही नहीं था कि उन लोगों से निहत्थे है तो शहीद किया तो बदले जाए, यही कोई बात है, कोई बात नहीं थी। इसी बात पे जो है ये प्री प्लानिंग जो है ये मालिक अस्तर वगैरह ने इसको जंग के अंदर तब्दील कर दिया। इस तरह से मुसलमान का खून बहाया गया। खुद जो है काफी खुलेजी हुई, रात का वक्त था, समझ नहीं आ रहा था कौन किसको मार रहा है, अपना अपने को मार रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अजीब मसला था। इस तरह से जो है जो कि ये लोग सोए हुए थे, हज़रत अली की फौज जो थी वो 30 आदमी फौज थी, वो सब उनको गलबा होता है। ये कुछ इसकी तरह है। इस और की बात आते हैं, कहने मतलब ये है जो कुछ हुआ ये सियासी मसला था, दीनी मसला नहीं था, सियासत थी। ये कई इज्तिहाद की गलती थी। यहाँ पे हज़रत लोग मुहद्दिस कहते हैं कि हज़रत अली वहाँ पे हक पर थे। हज़रत अली बात महसूस कर रहे थे हमारी फौज में बलवाई है, और मैंने कुछ किया तो और ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा। हज़रत आयशा हम तलहा वगैरह को लोग कहते हैं कि ये उनकी थोड़ी इज्तिहादी गलती थी। मैं एक बार अब बता दूँ आपको, जो आदमी इज्तिहाद करता है, जो इज्तिहाद करता है, अगर इज्तिहाद सही रहा दोहरा अजर मिलता है, इज्तिहाद गलत रहा फिर भी अजर मिलता है, फिर भी अजर मिलता है। अगर कोई इज्तिहाद कर रहा है किसी मसले में, कोई कोशिश कर रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में, जो इज्तिहाद सही रहा, ये तो उम्मत का मुत्तफ़क़ा फैसला है, तो दोहरा अजर मिलता है। इत्तिफ़ाक़ गलत रहा तो एक अजर मिलता है, एक अजर मिलता है। फिर भी इस हाल से जो है, और एक दूसरी बात, तीसरी बात ये भी है कि ये सहाबा किराम की उनके आपसी मामला थे। इसके बाद किसी सहाबी ने इस सहाबे पर तनकीद नहीं किया। इस जंग के बाद इसके दो तनकीद नहीं किया, न आयशा ने अली पर, न अली ने आयशा पर तनकीद किया। तो हमें क्या जरूरत है कि हम इस पर जवान खाते हैं, जब हमारे असलाफ सहाबा किराम ताबईन जो है इसमें खामोश है। उन्होंने कहा कि अपनी जबान खामोश रखो इस मामले में। मुसाद सहाबा बोलते हैं ये सहाबा की जो आपस में बातें हो गई हैं, अपनी जबान को खामोश रखो, ये मुतफ़ा फैसला है, जमात का फैसला है, जमात को खामोश रखो, उसमें कुछ भी मत कहो। उनका मामला था, वो छोड़ दो, अल्लाह जानता है, मैं नहीं बोलना हमको इस बारे में, तो सवाल अलग हवाले कर देना है। तो आपने में जो है रिवायत तौफीक थे हम सहाबा किराम से मोहब्बत करें, ख़ास तौर से अपनी माँ आयशा से मोहब्बत करें। वो लोग उनकी शान में बदज़बानी करते हैं, उनसे हम दोस्ती नहीं करें, उनसे बातचीत बंद कर दें। इसलिए ये नबी की बीवी की मोहब्बत की अलामत हुई। उन लोगों से इतना कसदार किया जाए कि नबी की बीवी पर ज़बान दराज़ी करते हैं,
اس سے سلام کلام کرنا یہ بھی میں کہتا ہوں یہ بھی حرام ہے ایسے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.